GLS Solicitors is led by award-winning solicitor Harjap Singh Pangal. GLS Solicitors, when the experts need an expert. Welcome to February, this month's Desi Crime Watch. I thought I'd never have to do a Desi Crime Watch again, but you guys are keeping me busy. It looks like ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ Desi Crime Watch ਵਿੱਚ busy ਰੱਖੋਗੇ. In fact, you've made it a competition this month as to who can get onto Desi Crime Watch. I thought it was just a standard type of Desi criminal, as you know. But no, this month we've got loads of exciting news about crimes for you. And a lot of the crimes in this month's shows are crimes which couples have committed. Yeah, we've got an apni with a gora. Yeah, we've got a couple which should be ma with umar of ma and bacha, but instead they're husband and wife. Romance kar diya. We've got a UK born educated person, yeah, just narrowly escaping jail. And what do you think that she's been up to? It's a tale of love, romance and everything. You're gonna love it. That one, Desi Crime Watch. Again, we've got immigration fraud. We've got a gang, you know, who's helping people, had bande inside the Home Office, and look at their scam. But now they're on the wrong end of the Home Office and they're inside. So, like I said, you haven't calmed down. The community has kept me busy, and we've got people from every single angle this month. So this is non-UK born, UK born. In fact, we're even going to go into international in a couple of months' time. I'm going to have to do a Desi Crime Watch International because you guys just can't calm down. The whole purpose of this show is for us people in the community who are not partial to a bit of crime to know what our neighbours are up to, what people in our community are up to, what people who claim who live among us pretending to be saints, actually what sort of horns they're hiding, and that they're worse than the devil. And that to make ourselves and our communities aware. इस प्रोग्राम ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੋ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੋ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਵਰਤੇ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਫਰੋਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੋਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਾ ਰਗੜੇ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਕ ਹੋਮ ਪੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ try and hide their crime for everything. When one of our relatives gets sentenced to prison, what do we say? Oh, ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਕੋਲ. What, for 8 years in America? And they've gone, he's gone America gaya. Well, last time I looked, HMP Winston Green wasn't in America, it's in Birmingham. So ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਕਰੇਜਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਸ਼ੈ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬੈਡ ਆ, they pump our kids up to do the crime. ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣੀ, ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ, ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਬੜਾ ਹਿੱਟ ਗਿਆ ਐਂਡ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਬੜਾ ਹਿੱਟ ਗਿਆ, ਅਪ ਟੂ ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ੋਅ, ਐਂਡ ਦ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਦ ਰੂਫ on Desi Crime Watch. So keep on watching the stories. They're just as amazing and boggling they are. I mean, if you thought last month's one was interesting, Desi Crime Watch, then this month's is going to be even more. But my message is, it's not a competition. Yeah, it's not about who can get onto Desi Crime Watch. We need to learn from people's mistakes, avoid the wrong ones, protect your families, protect your loved ones, and protect our parents from being scammed. That's the main thing. So let's have a look at these crimes committed by the couples. Hanji Sajno, inu milo. Ida no haga Ashley Singh. And look at him, bada lagda jwan sanakha munda, hai na? But actually ye jo jail ch as wele, and ye te ede partner ne ral mil ke bahut takde crime kite hai. Crime kade kite ji, chor hai.
ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਕ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਮ ਚੋਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਜਿਮ ਚੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ? ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਹਿਮ ਐਂਡ ਹਿਸ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀਗੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਟਮ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿੰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਫੰਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜੁਐਲਰੀ ਲੈਣੀ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਮਹਿੰਗੇ ਟੈਚੀ, ਹੌਲੀਡੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕੰਮ ਇਹ ਆਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚੋਰੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਚੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਸ਼ਲੀ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਮਲਾਪ ਆ ਜੀ, ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਦਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ, ਐਸ਼ਲੀ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜੀ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਐਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਤਕੀ ਥੋੜਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਲਿਆ। 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜੋ ਸੋਫੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾਲ, ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੁੰਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਹੈ ਰੋਮਾਂਸ ਇਨ ਦ ਪਾਰਕ, ਦੇ ਲਵਲੀ ਕਪਲ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਤੀ ਜੋੜੀ ਟਾਈਪ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਤੀ ਜੋੜੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਚੋਰੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੰਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕਰਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਏ ਜਿਮ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੈਸਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਪੈਂਟ ਜੋ ਮੇਰੀ ਵਾਲਟ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੇਲ੍ਹ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਟਿਮਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜੱਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਆ, ਐਂਡ ਰਫਲੀ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟਡ ਅਬਾਊਟ 18 ਪੀਪਲ ਮੇਨਲੀ ਇਨ ਲੰਡਨ। ਇਹ ਬ੍ਰੋਮਲੀ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। So they would go to a gym and they'd rifle through their lockers and take all the stuff and max out all the credit cards. So you can see all the bags, shoes, holidays. I mean, tani vele bandiਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। So ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। They were caught because ਇੱਕ local officer ਨੇ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ 39 ਦਾ ਐਸ਼ਲੀ, ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁੜੀ, old enough to be his daughter, but he made a partner in the business, which is historical of doing ਚੋਰੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਤੇ 20 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 20 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ। ਯੰਗ ਅਫੈਂਡਰਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਸਪੈਂਡਡ ਫॉर 2 years। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਟਵਿਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ they got arrested on January 27th, 2023, and they were coming home from Paris with £2,000 worth of designer goods. So airport they fade gaye ji, and chalo gym jao, gym vich matlab banai firda, te gym jao ji, apna exercise karo, kuch leke aao, ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ you end up in jail. So yeah, what a bunch of gym chores. ਹਾਂਜੀ, so there's a new announcement in relation to knife crime. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਨਨ ਕੰਡਾ ਦਾ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਨਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਕੈਂਪੇਨਾਂ ਰੋਨਨ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਨਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆ ਇਹ ਨਾਈਫ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਮਸ ਕਲੈਵਰਲੀ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਂਬੀ ਨਾਈਫ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਸ਼ੈਟੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਈਫ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਸਪਟੰਬਰ ਤੋਂ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਈਫ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਅਨੋਨਮਸਲੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਿੰਚ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋਊਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਈਫ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾਈਫ ਬੈਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾਈਫ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਏਗੀ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਦ ਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਾਈਫ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 280 ਮੌਤਾਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾਈਫਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਈਫਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਨੇਜ ਬੋਇਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ 20s ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। So these knives are going to be banned. It's a good move by the government. It's one of the rare things that this government has got right. There is no reason
for your child to be walking around with a knife like this. And if your child has got a knife like this, and the mums will know, because ਮੰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਰੋ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਉਹ they should know. Yeah? ਮੰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਜਰਾਬਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ. My mum probably knows. ਇੱਦਾਂ ਤੱਕ. ਸੋ ਜੇ ਨਾਈਫ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੁਕੋ ਕੇ ਘਰ ਆ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ. ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ. ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ. ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪੁੱਤ ਇਹ ਨਾਈਫ ਆਪਾਂ ਸਿੱਟ ਦਈਏ, ਆਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨਾਈਫ ਦੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਈਫ ਫੜੇ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਲਈ ਇਹ ਨਾਈਫ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਆ. ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਈਫ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਆ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਈਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾ. ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਾ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾਈਫਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੋਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾਈਫ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ. ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ. ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਾਉਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਈਫਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਲ ਕੇ. ਤਾਂ ਜੇ ਇਫ ਯੂ ਆਰ allowing your kid to do this, you're just as much at fault. And the result of that is your kid's going to be in prison when he gets caught with that knife. He might not even have to stab anyone with it. Yeah? And then what's that going to bring you? Is that going to bring you peace of mind? Is that going to bring you satisfaction? But you'll say, oh, but that's to protect himself. Well, who's going to protect him in prison then? You won't have any knives there. There's a lot of machetes though. Yeah, with the handles. So if you're got these knives, and kids, if you're out there, teenagers, you're watching this, if you've got these knives, they're of no benefit to you. Hand them in. You don't want to go to jail. Yeah, school and college are for getting an education. They're not for carrying these knives in your back pocket or in your bags around. You're asking to go to jail. You go to jail, not only is your mum and dad upset, but you've thrown away every opportunity your mum and dad have given you to make a career, to be someone. You will, when you come out of jail, you will look back on that and think you've messed your life up. But the thing is, you won't be able to get that time back. You won't be able to get the reputation back. Your mum and dad won't be able to get the reputation back. You won't be able to get the time back that you should have spent with your mum and dad and your siblings. And you'll be tainted for life. You won't be able to get a job because you won't have a clean criminal record check. You probably won't be able to get a mortgage. This is going to affect you in real time. So well done to the government on this. A lot of people had to lose their lives for this law to come in. I wish that wasn't the case. But a lot of people had to lose their lives for it to come in. But we're glad it's coming now. And एक positive चीज़ है जो है कि इन्होंने ban करो zombie knife आना जो है कि ban them from being sold, ban them from being coming in, ban them from being posted or transported. Ban it. There's no need for them. But the fact is, kids shouldn't have to walk around with a zombie knife. Yeah, there are kids in war zones that don't walk around with zombie knives, and it's not something a parent should be proud about. It's not something that should go unnoticed by a parent. So please be aware. ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੋੜੋ. ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਏ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ. ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਰ ਤੀਏ ਹਫ਼ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ. ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ. ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਗਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਈਫਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਆ. ਦੈਟਸ ਦ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਆਫ ਇਟ. ਸੋ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ. ਆਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਆ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਆ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਆ, ਅਟੈਂਪਟਡ ਮਰਡਰ ਵੀ ਆ, ਡਰੱਗਸ ਵੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਮਰਡਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਫਰਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ.
ਦੇਸੀ ਆਸ਼ਕੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਆਰਤੀ ਧੀਰ 59 years old ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏਜ਼ਾਦਾ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਂਟੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ 59 year old ਦੀ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ 35 year old ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ 33 ਸਾਲ ਈਚ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 514 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, that's half a ton of cocaine, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜੀ ਤੇ ਇਹ ਫੜੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਈਲਿੰਗ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। 8 ਲੱਖ ਦਾ ਫਲੈਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, 62,000 ਦੀ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਨਵੀਂ ਕਢਾਈ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਐਜ਼ ਅ ਕਪਲ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਪਲ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਾਸੀ ਭਾਂਜਾ ਭਤੀਜਾ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਚਾਚੀ ਭਤੀਜਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕੁੱਛੜ ਚੱਕਣ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਦੇ ਵਰ ਡੂਇੰਗ ਦ ਐਨਜੋਏ, ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਫ ਅ ਟਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ 514 kilograms ਦੇ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ। ਦੇ ਵਰ ਸੈਂਡਿੰਗ ਡਰੱਗਸ ਫਰੋਮ ਦ UK ਟੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਨਾਓ ਯੂ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਸੀਗੇ ਤਾਂ UK 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ? ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਟਨ, ਜਿਹੜਾ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਡਰੱਗ ਜੋ ਵਿਕਦਾ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 26,000 ਪਾਉਂਡ ਨੂੰ ਵਿਕਦਾ ਸਟਰੀਟ ਵੈਲਿਊ। So I think a kg of cocaine, the street value is 26,000. In Australia, that sells for 110,000 pounds. So that's why they were selling in Australia. The street value of these drugs which they were caught, it was amazing. The street value of those drugs were 57 million pounds worth of drugs they were selling. They were attempting to sell in Australia, and they got caught in 2021. So they were doing this from 2019 to 21. Jo siga, ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। Australian patrols, they seized these drugs, then they alerted the UK authorities, and then they traced 15 similar shipments from 2019 to 21. Then the UK authorities locked on, found the evidence. They found £3 million in cash from them, from a West London storage place. So you know where you store your files, or where you store your warehouse stuff. These people had £3 million in cash stored in one of them places. They found so much evidence against this lot. Fingerprints. Then they found bank accounts with roughly about £740,000 in cash in 22 different bank accounts. They were charged with money laundering. They were charged with so many accounts, over 12 counts of drug smuggling and 18 charges in relation to money laundering. Now, the judge goes, and the prosecutor said, this is something we see in TV serials. We don't expect a couple to be doing this in the UK. 25-year age gap. Mrs. Deed used to work in Heathrow. So ਜਿਹੜੀ ਆਂਟੀ ਆ, she used to work in Heathrow, and then she met this guy who worked in Heathrow. Then ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਖ ਮਟੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾ ਟਾਉ, and they did a bit of ਜੋ ਵੀ enjoy ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। then ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ 에ਅਰਫ੍ਰੇਟ ਦੀ। then ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਰੱਗ ਵੇਚੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਡਰੱਗ ਵੇਚੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਗਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਪਿਆ, and they found metal toolboxes, they found cash, they found evidence of money laundering. You know, they found that this company that they were using as a freight company, they even had the cheek to claim furlough on it whilst doing all these illegal activities. Can you believe it? ਇਹ ਚੋਰ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਰੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਭੁੱਖੇ ਆ ਇਹ, right? And then this is just not a case ਕਿ ਇਹ ਆਂਟੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਈ ਗਈ ਜਾਂ ਆਸ਼ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਭੋਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਚਲੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਡਰੱਗ ਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਏਜਨ,
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਡਰੱਗ ਵੇਚਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। Asian drug dealers in our community that are dealing drugs, where do you think they sell the drugs to? They don't go to Oxford to sell the drugs, to ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ. They sell them to your own kids, our kids. So ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ. And these are people like our age. So ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ friends ਆ, right? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਸੱਦਣਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਏਰੀਆਜ਼ ਕਲੀਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟੋ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। Don't make it pretend as if you're unseen, ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। These people are poisoning your kids and our kids and your neighbours' kids and your rishtedars' kids. These drugs go into schools. Yeah, you ask the teachers. These drugs go into colleges. These drugs go into unis and they destroy lives. And these drugs are addictive and they want your kids to be addicted to these drugs. And that money that your kid's supposed to be spending on education, clothes, shoes, all of that, that then goes on to this drug. And once you're addicted to this drug, then you need money. And to get that money, these kids have to do whatever. ਚੋਰੀਆਂ ਫਿਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਡਾਕੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ. The girls have to prostitute themselves out. This is how drugs destroys communities. In the same way that alcohol addiction does, but only worse. Only worse. So drug dealers aren't your friends. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰੱਗ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਊ ਪਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਊਗੇ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਟ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਕਢਾ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, 1.5 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਕਢਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਮਰ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਮਰ। ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਰੋ ਧੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਆਰਡਰ। ਪਰ ਆਹ ਵੀ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜੇ ਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਊਗੇ ਇਹ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਂਟੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀ ਜਾਣਾ, 60 ਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, 33 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਊਗੀ ਸਿੱਧਾ, 1 ਵੇ ਟਿਕਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਡਰੱਗਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ, 8 ਲੱਖ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ੀਰੋ ਬਚਣਾ, ਜ਼ੀਰੋ। ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ਲੀ ਮੌਤ। 33 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਰਾਏਜ਼ਾਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਾਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਤੂੰ 60 ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਲਵ 'ਚ ਕੀ ਭਾਲਦੀ ਆ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਤੂੰ ਕਹਾ ਹਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਲੱਭ ਲਾ 60 ਸਾਲ ਦਾ, ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਲੜ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਸ਼ਕੀ ਦਾ ਭੂਤ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹੀ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਨਿਮਾਣੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਗਤੀ ਆ ਕੰਮ ਆ। We have to clean our own communities up. We have to. We can't rely on anyone else. We've allowed this gund to fester in our communities with our whole pare sanuki attitude. And you know what? That's all good. That's a brilliant attitude to take, that sanuki whole pare, until it happens to your kid. Until your kid is the one who's addicted on drugs. Yeah? Until your kid is the one who's robbing stores just to get money. Until your kid is the one prostituting herself because she's got an addiction. Then you're going to cry and say, why didn't anyone help us? Do you know what the answer is going to be? How many did you help?
How many voices did you raise when it's other people's kids who are being on the line? And if the answer is 0, then don't expect any help. ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦੱਸੀਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜੂਗੀ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਏਰੀਆਜ਼ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋਊਗੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਖਵਾਲੇ ਕਰੂੰਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ that they treat your kid the same? Yeah, it can't be done. Look at the state of these people. Look at them. It's disgusting. They must have lived next door to someone who didn't even know what was going on. They must have been going to temples, pretending to be respectable people. ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਨੀਤਾ ਧੀਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਖੀਰ, ਹੈ ਨਾ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੀਰ। ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਦੇਸੀ ਰਾਂਝਾ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੁਣ ਮਰੂੰਗੀ ਤੂੰ ਦੇਸੀ ਹੀਰ। ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਆ, drug dealers are the worst. They're the scum of the earth. They sell drugs to kids. They target kids. They don't target 70 or 5-year-old people. They target them young, and they want people to get addicted on this. And they're all for money. And if you even know any drug dealers, I guarantee their own kids, they keep them away from drugs. Because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰੱਗ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਗਲਤ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਕਮੀਨੀ ਆ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਦੇਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਚ 'ਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੌਹਾਂ ਹੀ ਖਾ ਲਈਆਂ। ਚਲੋ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਂਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪ ਤੇਰਾ ਅੰਕਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਚ 'ਤੇ, ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਕਢਾ ਕੇ ਜਾਊਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਖਾਧੀ ਹੁਣ? This is not a competition. This show has not started off as a competition to see who can be the worst criminal. We don't get an award at the end of it. You don't get a gold medal at the end of it. You're not going to get any of that. Are you? No. This is supposed to be showing people so people are discouraged from doing crime. ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਟੌਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨਾ ਹੈ then be prepared to be outed in your community. No more hiding away and hoping and saying ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚਲ ਗਈ ਮੁੜ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ। Yeah, right. Is Canada HMP Wormwood Scrubs? Wasn't the last time I had a look. Yeah, HMP Belmarsh. I don't think that's in Canada. That's in London. Yeah, ਜਾਂ ਬਿੰਸਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਮਿੰਘਮ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਬਚ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੀਏ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਆ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਚੋ ਸੱਪ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਪ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ। ਬਚੋ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਜ਼ ਟੈਲਿੰਗ ਬਚੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਦਨਾਮੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਦਨਾਮੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਟੇਢੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਚ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ UK ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ ਦੇਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ UK 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੋਰੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਗਰਲਫਰੈਂਡ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। 29 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਪਵਨਦੀਪ ਨਿੱਜਰ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜੋਬ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ, 3 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਸੀ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਚੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਸਪੈਂਡਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੇਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ।
ਸੋ ਡਰੱਗ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੋਕੇਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸਟਸੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਕੈਟਾਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਚਾਰਲੀ ਜੇਕਬ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਸੋਸ਼ਲ ਪਰਪਸਿਸ ਦੇ ਲਈ। ਕੋਈ ਇਹ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਫੋਨ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਡਰੱਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਰਡਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਕਰੀਦਾ। ਇਹ ਫੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਗਈ? ਇਹ ਫੜੀ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਡਰੱਗ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। 40,000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਮਾਲ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਘਰ, ਇਹਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਘਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਵਨਦੀਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਅਪਸਟੇਅਰਸ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਲੁੱਕ ਗਈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਫੋਨ ਫੜੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨ ਗਈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਚਾਰਲੀ ਜੇਕਬ ਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਰੱਗ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਡਰੱਗ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਆ ਜੀ। ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਹੈਗਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਸਪੈਂਡਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਸਸਪੈਂਡਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਸ ਗਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਆਏ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਡਰੱਗਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਅਕਸਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਐਵੇਂ ਨਾਸਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਹੈਂ, ਜਾਂ ਚਿੱਟਾ ਕੀ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਸਾਂ ਨੂੰ? ਔਰ ਸ਼ੱਕ ਜੀ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਂ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਆ ਨਾਸਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੀ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਆ ਸਾਡੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਸਾਂ। ਸੌਰੀ ਫੋਰ ਦਾ big nose ਜੱਟੀਆਂ out there, had to hear that one, but sorry. Turkey next year, hey? Yeah, so ਫੈਕਟ ਇਜ਼, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਤਾਂ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਓਗੇ ਬਦਨਾਮੀ ਇੱਕ ਤਰਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੀਅਰ ਖਰਾਬ ਇੱਕ ਤਰਫ, ਜੋਬ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੌਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਗਾਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਗਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋਬਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ DBS ਚੈੱਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆ ਜੋ ਆਊਟ, ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਧੂ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਪੇ ਸਾਊ ਹੋਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਨਾ। ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਕਿ ਮਾਪੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫॉर ਐਡਲਟ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ you can't hold parents responsible unless they're directly involved for the action. I can't hold you responsible for the actions of your brothers and sisters out there. But if you listen, and there's a lot of you out there on drugs, and you're probably feeling uncomfortable now at the moment, you're probably looking at you and going, but really you're doing a poo-poo inside, yeah? And so ਮਾਪੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜੇ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਡਰੱਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਕਲਮੰਦ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਆ। You probably listen, you do what you want in your own time, yeah? But if you do something illegal, you run the risk of getting caught. And when you get caught, it's not just your mum and dad who's going to get busy. It's not just you who's going to be in the papers in your family name. It's your wife, husband, kids. All of this impacts their life. So please be careful. Yeah?
ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ but even if you're an adult kid have some respect for your parents. It works both ways. It's mutual respect. If you're not afraid of your parents like we were when we were a kid, at least have some respect for them. Yeah. And you might think, oh, okay, it's got nothing to do with my parents, it's me. But you know how it works in our community. It isn't, is it just you? You live with your parents, you sponge off your parents. Yeah, you live in the mortgage-free houses. Yeah, you know how it works. We live with our parents till we die. A lot of us do till they die. Yeah, so it's a community, and you live in community areas where people talk about each other. So this is really important that what you do, please give it a second thought. And drugs 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ. Don't get influenced by people from outside, because ultimately ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਹਾਂਜੀ ਸੱਜਣੋ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀਏ ਇਬਾਦਤ ਅਲੀ ਦੀ, ਜੋ ਇੱਥੇ 2004 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ 2004 'ਚ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈ ਡੀ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਐਂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਐਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਈ ਡੀ ਬਦਲ ਲਈ. ਸੋ ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਅਲੀ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ, ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿੰਗਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੂਰਿਸਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ. ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 2004 ਤੋਂ. ਸੋ ਐਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਈ ਡੀ ਬਦਲ ਲਈ ਅਤੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਈ. ਹੁਣ ਜੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜੋ 2018 'ਚ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜੀ ਸ਼ਮਸੂ ਇਕਬਾਲ, ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ. ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਸ਼ੂ ਪਾਏ, ਬੂਟ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਸੈਂਸਬਰੀ ਦਾ ਝੋਲਾ ਫੜਿਆ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਆ, ਸਕਾਫ ਇੱਦਾਂ ਬੰਨਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਬੰਜਾਰਾ ਹੁੰਦਾ. ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਹਦੇ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਇਹ ਫਰੋਡ 'ਚੋਂ ਬਣਾਇਆ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ 400 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਟੇ ਦਵਾਉਣ ਦੀ, ਨਕਲੀ ਸਟੇ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਨਕਲੀ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਵਾਈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਓਵਰ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਸ ਗਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ. 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸੂ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ. 11 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਫੜ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਜੀ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸੀ. ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜੀ ਜੋ ਖੜਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਖਬਰ ਆਫਤਾਬ ਹੁਸੈਨ. ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਸੀ. ਟੋਪੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਐਲ ਪਚੀਨੋ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਐਲ ਪਸੀਨੋ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਗਏ. ਸੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 400 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸਟੇ, ਨਕਲੀ ਸਟੇ ਦਵਾਈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਈ ਜੇਲ੍ਹ. ਸੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ. ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ, ਇਹਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ. ਜਿਹੜਾ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ, ਤਿਰਚੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ, ਇਹਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ. ਤੂੰ ਯਾਦ ਆਨੇ ਲਗਾ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਮੇਂ. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਚੱਕਦਾ ਸੀ, ਮਾਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਗਿਣਦਾ ਸੀ, ਨੋਟ ਮੂਹਰੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ. ਇਹਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ 7 ਸਾਲ 2018 'ਚ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਜੀ ਭੇਜਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਦੁਬਈ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਮਸੂ ਫੜ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸੈਂਸਬਰੀ ਝੋਲੇ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ 'ਚ ਸਿਰਫ 23,000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ. ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਮਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਛੱਡਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ, ਲਾਈਕ ਸੱਪ, ਦੇ ਗਾਰਡ ਦ ਮਨੀ, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰੋਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੜ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ.
ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੇਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨਾ ਫੇਕ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਬਾਦਤ ਅਲੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਬਾਦਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 22 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਬਾਦਤ ਅਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਮੀਲ ਆ। ਫਿਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਊਂਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਪਾਗਲ ਹੋਗਾ ਜੀ। ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਵੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ 40 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਨਕਲੀ ਸਟੇਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਸਟੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਵਕੀਲ ਆ ਜੋ ਕਿ ਜੁਗਾੜ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਬਾਦਤ ਅਲੀ ਉੱਦਾਂ 20 ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਦਾ 20 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕੋਈ ਭਾਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਹੈਵ ਅ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੁਗਾੜ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸਰ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਰੋਡ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪ ਵੀ ਉੱਲੂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੜੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਵਾਪਸ। ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੋਏ ਹੋਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਉਹ ਵਾਧੂ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਟੇਢੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮਾੜੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਡੂ ਇਟ ਫॉर ਰੀਜ਼ਨ। ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਲੂਪ ਹੋਲ ਜੋ ਲੱਭਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਬਣਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣੇ, ਪੱਕੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਦੀ ਆ ਰੋਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਬੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬਣਨਾ, ਐਲ ਪਚੀਨੋ ਵਾਂਗਰ ਬਣਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਬੜੇ ਮਾਫੀਆ ਬਣੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਫੈਮੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਮਾਫੀਆ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁਗਾੜ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪ ਹੀ ਫਸਦੇ ਆ। ਹੈ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਕ ਕਾਲਜਿਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕੱਚੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਸ ਵੀ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਟੋਇਕ ਟੈਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ, ਪੱਕੀਆਂ ਸਟੰਪਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ। ਸੋ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਰਗੜੇ ਗਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਸਹੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਜੁਗਾੜ ਲਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂਜਣੇ ਉਹਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੇਅਰ ਹਾਂ, ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲਾਈਆਂ, ਦੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਅਸਲੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਟਰਬਲ 'ਚ ਆ, ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਜੋਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵੀਜ਼ੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦੀ, ਕਰਤੇ ਨਾ ਬੰਦ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਕ ਮੈਰਿਜਸ ਕਰਾ ਕੇ, ਕੌਨਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਰਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬੰਦ, ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਵਿਆਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਐਵੇਂ ਹੀ। ਐਤਕੀ ਰੈਕੋਰਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖੁਦ ਫਿਗਰਸ ਦੱਸਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਆ ਨਾ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ ਇੰਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਨਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜਸ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਚੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਹੋਣਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫੜਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਗੜ ਸਿੱਟਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਘੁਮਾਈ ਆ ਉਹ ਟੋਪੀ ਮਾਸਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਟੋਪੀ ਮਾਸਟਰ ਬਣਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਣੋ। ਉੱਥੇ ਟੋਪੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਚੀਜ਼,
ਜੋ ਉਹ ਕੁਛ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਆਈਟਮ ਆਫ ਕਲੋਥਿੰਗ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ੈਂਕ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਮਰੀਕਨ ਹਿਸਟਰੀ ਐਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੋ ਹੈਗੀ ਗਿਆਨ ਔਰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਿਸਟਮਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਬਾਦਤ ਅਲੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਸਵੈਗ ਸੇ ਸਵਾਗਤ। GLS Solicitors is led by award-winning solicitor Harjap Singh Pangal. GLS Solicitors, when the experts need an expert.